افسانہ کم وقت عشق۔ مجھے تم سے کیسی محبت ہے، شاید بتانا بہت مشکل ہے میرے لیے، اور شاید سوچنا تک بھی۔ تم میری دانش میں ہو کہ اگر چاہوں تو پالوں، مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ تشنگی، یہ پیاس اچھی لگتی ہے۔ اس میں بھی ایک طرح کی خوبصورتی ہے، جیسے ایک خوبصورت پھول دیکھ کے دل کرتا ہے کہ اسے توڑ کے رکھ لیا جائے، لیکن جب اسے توڑ لیا جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کہاں رکھا جائے، اور آخر کوڑے کی ٹوکری اس کا مقدر بنتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے بہت محبت کا اظہار کیا تو اپنی کتاب یا ڈائری میں رکھ لیا، فطرت کی خوبصورتی قائم رہی؟ نہیں نا۔ کچھ عجیب سی محبت ہے مجھے تم سے بھی، کہ میں تمہیں پانا نہیں چاہتی، کیونکہ جب ہم کچھ پا لیتے ہیں تو اس کی قدر کھو دیتے ہیں۔ تم سے جڑی ہر یاد کو میں تازہ رکھنا چاہتی ہوں، اپنے آنسوؤں کی تراوٹ کے ساتھ۔ ازل سے یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بہت عزیز چیز کھو جائے تو اسے دوبارہ پانے کے لیے سر توڑ کر کوشش کی جاتی ہے، اور کچھ لوگ تو خوش قسمتی سے اسے پا بھی لیتے ہیں اور پھر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں۔ مجھے تمہارے یاد سے محبت، اور یہ محبت صلہ جذبات سے مغلوب اپنی دلی کفایت کاغذ پہ اتار رہی تھی۔ اب اس کے نیچے لکھ دو، میرے پیارے جیک، تمہارے بھونکنے سے کیا چہچہاہٹ رہتی تھی گھر میں، ایسے ہی افسانچے ہوتے ہیں ناخوار شاہ میں۔ جلال نے ڈائری اس سے چپٹ لی اور سینہ پھیلا کے نادر مشورہ دے دیا۔ کیا بات ہے، کتے کی چہچہاہٹ کہنے والے روزنامہ شیشو پنج کے ایڈیٹر، وہ اس کی انٹری پہ کلس کے رہ گئی۔ اب خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو کل کے اخبار کی سرخی بن جاؤ گے، اس نے دھمکی دینے کے انداز میں کہا۔ کہیں وہ سرخی یہ تو نہیں ہوگی کہ آج صلہ میڈم نے بچوں کو آئس کریم کے ساتھ جھولے بھی دلائے؟ بڑی آئی ڈان، وہ بھی کہاں دبنے والا تھا، پر یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ صفحہ نمبر 2۔ صلہ اور جلال دونوں کزن تھے۔ صلہ 6 مہینے بڑی تھی اور 6 مہینے کو 6 سال کا وقفہ سمجھ کے اس پہ بہت روب ڈالنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ دوسرے کزنز کی طرح رتی بھر بھی مرعوب نہیں ہوتا تھا۔ وہ چچا اور اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت میں ایک طرح کا غرور آ گیا تھا۔ جلال بلا کا ذہین تھا اور اتنا ہی فلرٹ قسم کی نیچر تھی کہ گریڈ چاہے بہت اچھے تھے، مگر لڑکیوں سے دوستیاں بنانا اور پھر بغیر کسی وجہ کے انہیں چھوڑ دینا اس کا سٹائل تھا۔ اور جب وہ اسے فون پہ لڑکیوں سے لمبی لمبی باتیں کرتے ہوئے دیکھتی تو دل کرتا اسے جوتے لگائے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ تھوڑا پڑھ لو، کیونکہ وہ تو تھا ہی مسٹر پرفیکٹ۔ کالج سے کبھی شکایت نہیں آئی تھی کہ وہ پڑھائی میں ٹھیک نہیں یا لاپرواہ ہے۔ وہ پورا سال سر توڑ کر محنت کرتی کہ اس بار تو نمبر وہی زیادہ لے گی، لیکن رزلٹ آنے پہ ہمیشہ کی طرح اس کی مایوسی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا۔ جب چچی مٹکتی ہوئی مٹھائی کی پلیٹ لے کے آن وارد ہوتی تو اس وقت اس کا دل کرتا کہ وہ خود کو یا اسے آگ لگا دے۔
अब किस नंबर की भाभी से बात हो रही है? वो कुछ देने आई तो वो हस्बे मामूल फ़ोन पे बात कर रहा था। 130 नंबर वाली। इसने रिसीवर के आगे हाथ रख के धीरे से कहा, ओ पैरी पानी। वो पैर पटकती हुई चची के पास चली गई। वाह भाई, बहुत मज़े का केक नुमा है, लगता है केक खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया तो इसके बनाए हुए केक को चक के साइड पे रख दिया। तुम्हें तो बस मौका चाहिए मेरी टांग खींचने का। इसने मुंह बना के केक का टुकड़ा मुंह में डाला तो निकलना मुश्किल हो गया। सॉरी, चीनी डालना भूल गई। वो छींप के रह गई। सन भी थोड़ा ज़्यादा डाल गया शायद। चची ने मासूमियत से टुकड़ा लगाया। हाँ, बिल्कुल थोड़ा है कि अगर इस केक की धुनी सारी बेकरी को दी जाए तो सब केक का नाम बदल के रख लेंगे। केक के नाम पे धब्बा। वो अब बेतकान इसे सुना रहा था। मैं उस वक़्त से तुम्हारी बकबक सुन रही हूँ। केक के नाम पे धब्बा नहीं, धुनी वाला धब्बा। शामा किसी काम से अंदर आई और इसकी इज्जत होते हुए देखी तो आधी लाइन का मज़ीद इजाफा करके खी करने लगी। सफ़ा नंबर 3। तुम तो पीछे ना रहना। अपने भाई की मशीर चची को निकाल के सारा घर और ऊपर तले के बदतमीज़ों से भरा हुआ है। वो मुंह बसूरती हुई बाहर निकल आई। चुपके जल जाते हैं लोग मोहब्बत करने वाले, परवाह संग निकल जाते हैं लोग मोहब्बत करने वाले। आँखों जल जाते हैं तारों की कंदील लिए, चांद के साथ ही ढल जाते हैं लोग मोहब्बत करने वाले। दिल में फूल खिला देते हैं, आग में राग जगा देते हैं, गम को शहद बना देते हैं लोग मोहब्बत करने वाले। तितली लहराते हैं फूलों की उम्मीद लिए, एक दिन खुशबू बन जाते हैं लोग मोहब्बत करने वाले। हाँ, जलाल ने हस्बे आदत अपनी डायरी पे झुकी हुई सिला को भूंडे तरीके से डरा दिया। मैं सुबह से सोच रही थी कि आज तुम डराने नहीं आए। खैर तो है, तुम इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं। उसने झक से अपनी पेंसिल पकड़ी जो इसके डराने से परे जा गिरी थी। अरे तुम आए हुए हो, मैं तुम्हारे ही घर ये देने जा रही थी। थोड़ी देर बाद अम्मी अंदर आईं तो उनके हाथ में मिठाई वाली प्लेट थी। ये किस लिए? उसने गुलाब जामुन मुंह तक ले जाते हुए कहा। खैर से आज सिला का रिश्ता तय हो गया है। लड़का इंजीनियर है और दुबई में होता है। अम्मी ने जो ही तफसीलात बताईं, इसे अचानक अछू लग गया। तो वो भाग के पानी ले आई। ताई, क्या सोच के आपने इसका रिश्ता तय कर दिया? मुझे तो रह के इस गरीब पे तरस आ रहा है। वो हंसता ही जा रहा था, ये जाने बगैर कि इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। फिर वो इसे पागलों की तरह हंसते हुए छोड़ आई। सफ़ा नंबर 4। आज सिला की माइयों थी और घर की पहली शादी। ये सब बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे। खास तौर पे जलाल तो सगे भाइयों से बढ़ के पेश था।
सब काम इतने संभाले हुए थे तो इसे खुशगवार हैरत होती, पर साथ ही थोड़ा गुस्सा भी आता कि वो शख्स इससे इतना तंग आया हुआ था कि खैर मट्टी डालो कि मिस्ताक फिर किसी न किसी काम में मगन हो जाती। अपने कमरे में कुछ ढूंढते हुए इसकी डायरी नज़रों से गुजरी तो गैरादी तौर पे उठा के पढ़ना शुरू कर दिया तो जलाल की राइटिंग में कुछ शायरी नज़र आई। वो पढ़ के अभी हैरान ही हो रही थी कि मेरी डायरी में जलाल और ऊपर से इतनी रोमांटिक थर्ड क्लास शायरी। तो साइमा इसे ढूंढती हुई इसके कमरे में आई और जलाल का फ़ोन कह के इसे दे गई। कैसी हो? इसके हेलो कहते ही सवाल दाग दिया तो वो थोड़ा ठटकी के हाल तो ऐसे पूछ रहा है जैसे ये अमेरिका में है, हालांकि थोड़ी देर पहले कैसे सीढ़ी से लटक लटक के फूल लगा रहा था। अच्छी हूँ, वो इतना कह के खामोश हो गई। यही तो मुसीबत है कि मुझे भी लगने लगी है, उसने अजीब से लहजे में कहा तो इसके हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा कि मौसूफ क्या फरमा रही है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?